Good morning students, welcome to Sheba Group of Schools online class. Previous class la enna pathona chapter 6 adhaadu open office and package la ovvoru application ah paathitu irukom correct ah open office writer paathom correct ah and open office writer same as Microsoft Office la Microsoft Word madri irukum okay ah. So and the open office writer la idella basic enna concept ella paatha elements of Windows and then how will you open a open office writer and then next enna paatha how will you write and then entering text and then deleting text appo and window la eppadi and text நம்ம மூவ் பண்ணலாம் அது arrow insertion point na என்னது next வந்து save a document close a document open a document and then cut copy paste அதாவது important header and footer find and replace இதெல்லாம் அதாவது basic concept of writer ல உள்ள options எல்லாம் லாஸ்ட்ல என்ன பார்த்தோம் printing a document எல்லாம் finish பண்ணிட்டு image எப்படி insert பண்ணனும் background அல்லனா border. So இந்த changes எல்லாம் finish பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனும் நமக்கு print out எப்படி எடுக்கணும்ல details previous classல finish பண்ணிட்டோம். Okay இது வந்து writer ரைட்டர்னா என்னது just ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதா ரைட்டர். இப்போ டுடே கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா chapter 7 working with open office calci. இப்போ calciனால என்னதான் calculations. So இந்த calculations நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா open office calci அதாவது நமக்கு அந்த Microsoft Officeல Microsoft Excel same as open office calci spreadsheet மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய calculations இல்லனா என்ன ஆகும் நமக்கு தேவையான chart இல்லனா table ஏதோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு தான் இந்த calci ன்னு சொல்ல அந்த application யூஸ் ஆகும் சோ அந்த application-ஐ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த 7th chapter full and fully இந்த calci எப்படி பண்ணனும் calci ல உள்ள elements அந்த windows elements னா how will you open calci and then same as the save then open then new document எப்படி open பண்ணுவோம் then cut copy paste same as the writer ல maximum உள்ள commands இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு main important என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி formulas calculations பண்ணக்கூடிய formulas எப்படி நாம insert பண்ண முடியும் உள்ள details பார்க்க போறோம் ஓகே இந்த spreadsheet பொறுத்தவரை எப்படி இருக்கும்னா calci பொறுத்தவரை எப்படி இருக்கும்னா open office calci so இது வந்து எப்படி இருக்கும் spreadsheet மாதிரி இருக்கும் row and column mixed ஆ இருக்கும் so நம்ம இந்த insertion point நம்ம இங்க active cellனு சொல்லுவோம் so இந்த active cell வந்து ஒரு பாக்ஸா தான் இருக்கும் எல்லாமே நம்ம பாக்ஸா தான் என்ன செய்வோம்னா செலக்ட் பண்ணுவோம் so நம்ம அதுல எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா அட்ரஸ் வந்து column with rows a b c in columns நிறைய இருக்கும் அதே சேம் வேஸ்ல rows வந்து 1 2 3 ன்னு இருக்கும் so நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் அட்ரஸ் எப்படி கொடுப்போம்னா column with row அதாவது a1 b1 அப்படினா என்ன செய்வாங்கன்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் அதே மாதிரி இங்க கால்குலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா c equal to யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய கால்குலேஷன்ஸ் எந்த கால்குலேஷன்ஸ்னால ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஓகே so இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னா first introduction to spreadsheet னா என்ன ஓகே take in your book chapter 7 working with open office calci. Introduction to spreadsheet. Spreadsheet is a very useful office automation tools to organize, analyze and to store data in a tabular form. That table format la நம்மளுடைய டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணக்கு உள்ள டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்டர் பண்ணக்கு தான் இந்த spreadsheet யூஸ் பண்ணுவோம். So இந்த spreadsheet was developed as a computerized equivalent to paper based accounting worksheet நம்ம பேப்பர் பேஸ்ல அக்கவுண்டிங் worksheet மாதிரி தான் என்ன இருக்கும்னா இந்த calci இருக்கும் ஓகே then evaluation of spreadsheet இந்த spreadsheet எப்படி உருவானது அதோட evaluation Daniel Brinkley and Bob Frankston developed the first spreadsheet called VisiCalci is 1979 for Apple II. In 1982 Lotus Corporation introduced Lotus 123. Lotus 123 was first to introduce cell names and macros. In 1987 Microsoft Corporation introduced Excel. So first என்ன introduce பண்ணாங்க VisiCalci and then Lotus 123 and then Excel. அதுக்கு அப்புறமா தான் எது டெவலப் பண்ணாங்க எது இன்ட்ரோ듀ce பண்ணாங்க இந்த calci. So இந்த first Microsoft அந்த ஆபீஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த Excel வந்து implemented graphical user அதாவது GUI யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க and next வந்து to ability
to point and click using a mouse. நம்ம mouse யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளுடைய தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய there are lot of other spreadsheet applications இருக்கு. ஓகே, first many popular applications spreadsheet application தான் என்னது, Excel. Then the OpenOffice Calc is a popular open source spreadsheet application maintained to Apache Foundation. StarOffice Calc was the parent application of OpenOffice. அதாவது first Microsoft Office and then StarOffice and then OpenOffice அப்படிதான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, then working with OpenOffice Calc எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். Calc is a spreadsheet component of OpenOffice. You can enter any kind of data in spreadsheet and then manipulate this data to produce certain result. அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேர்டில் என்ன பார்த்தா டைப் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், அது எடிட் பண்ணலாம், தென் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம், என்ன வேணால் அப்டேட் பண்ணலாம். சேம் as the way for the spreadsheet. Alternatively, you can enter data and then Calc what if manner by changing some of the data and observing the result without having to retype the entire spreadsheet. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கலாம், அது சேஞ்ச் பண்ணவும் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் வித் OpenOffice Calc. அண்ட் தென் ஃபியூச்சர்ஸ் கனெக்டிங் வித் எக்ஸல். நம்ம இந்த அதாவது OpenOffice Calcல எக்ஸல் சேம் as the ஓப்பன் இது சேம் as the காம்பனன்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோசம், இதுலேயும் அதாவது எக்ஸலை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்டோசம் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். தென் அதே மாதிரி ஆட்டோஸ் ஃபில், அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 டைப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு 10 இல்லைன்னா 100 வரைக்கும் உள்ள வேல்யூஸ் நமக்கு என்ட்ரு ஆகணும்னா நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு 2 or 3 நம்பர்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணாலே என்ன செய்யும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் எவ்வளோ செல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவ்வளோ செல்லையும் அந்த நம்பர்ஸ் என்ன செய்யும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆட்டோஃபில், சேம் அஸ் ஆட்டோஃபில். அண்ட் தென் சார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்ப் யூ கேன் ப்ரெசென்ட் ஏ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா. அதாவது சார்ட் நம்ம வேர்ட்லேயும் சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டு அந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி சார்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். நிறைய சார்ட் இருக்கும், பார் சார்ட், பை சார்ட், இதெல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த OpenOffice Calcலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த எக்ஸல்லையும் அதாவது Calc OpenOffice Calcலையும் யூஸ் பண்ணலாம். தேர் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த features. Then database function, database to arrange, store and filter data. நம்ம டேட்டாவை கொடுக்குற டேபிளர் காலத்தில் இருக்க அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த டேட்டா டு கேன் arrange and then store and then filter data. So this is the feature of OpenOffice Calc. Then next என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, how will you open? ஓகேயா, எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ண. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தா, ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எவாலுவேஷன், எப்படி இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் எவாலுவேட் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டு பிசி Calc அண்ட் தென் லோட்டஸ் 1 2 3 அண்ட் தென் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அண்ட் தென் StarOffice அண்ட் தென் OpenOffice Calc. தென் ஒர்க்கிங் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் OpenOffice Calc. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு மெயின் கான்செப்ட் என்னதுன்னா, how will you create a worksheet. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா OpenOffice Writer, how will you open a OpenOffice Writer? Start, programs, OpenOffice and then OpenOffice Writer. Same as start, programs, OpenOffice Calc. ஓகே, அது நீங்கள் அப்படி கிளிக் பண்ணோடனே என்ன ஆகும்னா அந்த OpenOffice அந்த பேக்கேஜ் வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு கிளிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் விண்டோ என்ன செய்யும் நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். கிளியரா? ஓகே, இதுதான் புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்ஸு. கிரியேட்டிங் ஏ நியூ ஒர்க் ஷீட். ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் OpenOffice அண்ட் தென் OpenOffice Calc. சப்போஸ் அதர்வைஸ் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டெஸ்க்டாப்லேயே அந்த ஐக்கான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணியும் அதில் அந்த OpenOffice ஐக்கான் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த பேக்கேஜோட லிஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ நமக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் பேக்கேஜை ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளுடைய ஃபார்மில் போய்க்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஃபார் த ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய OpenOffice Calc. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணின பிறகு என்ன செய்யணும், நியூ ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், ஃபைல், go for the file command, then click for the new and then spreadsheet. File, new and then spreadsheet.
So from any OpenOffice application நம்ம இப்படி தான் என்ன செய்யணும் first new fresh page நமக்கு ஓபன் பண்ணா ஃபைல்ல போய் நியூ கொடுத்து என்ன செய்யணும் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஓபன் பண்ணனும் so this is the creating a worksheet எப்படி ஓபன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த விண்டோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் OpenOffice ரைட்டர்ல நிறைய விண்டோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் சேம் as இதுல ஒரு 2 or 3 எலிமெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் சேம் as OpenOffice ரைட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் என்னது டைட்டில் பார் மெனு பார் எல்லாமே நம்ம புக்லயே அந்த டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க என்ன செய்யுங்க ஒருக்க பாத்துருங்க பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் விண்டோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஓகே அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண நம்பர்ஸ் எந்த நேம் அதுல உள்ள வேல்யூ என்ன உள்ள டீடைல்ஸ் நீங்களே என்ன செய்யணும் படிச்சிட்டு 5 மார்க் क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா இந்த டயகிராம் கம்பல்சரியா you can draw and then mark the parts of the elements okay first one நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா விண்டோலயும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் title bar and then control button in the end corner la enna irukum control buttons irukum and then file menu adukku name enadhu menu bar then toolbar there are two types of toolbar standard and formatting toolbar then ruler irundhuchu correct ah inge nama OpenOffice calc la enna irukona address box irukum adhaadu indha cell address identify பண்ணக்கூடிய அந்த address box irukum then formula bar irukum formula edukku and calculation nama set பண்ணக்கு தான் இந்த formula bar இருக்கும் then same as the toolbar and then ruler இருக்கும் then horizontal scrolls bar எல்லாமே இருக்கும் இந்த one by one அந்த என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு உள்ள டீடைல்ஸா பார்க்க போறோம் ஓகே parts of the OpenOffice calc window appearance of the calc window is very similar to that of the writer window நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் writer window மாதிரி தான் எதுவும் இருக்கும் OpenOffice calc the workspace of writer is a big blank area same as the workspace on the writer la எப்படி இருக்கும் blank ஆ இருக்கும் ஆனா நம்ம worksheet la அந்த spreadsheet la எப்படி இருக்கும் box ஆ இருக்கும் then but calc is grid of the cell in the workspace இங்க எப்படி இருக்கும் box ஆ இருக்கும் அதுக்கு நேம் தான் என்னது cell அங்க blank ஆ இருக்கும் எங்க writer OpenOffice writer la first one title bar always எல்லா விண்டோக்கும் first என்ன இருக்கும் title bar so top of the window is called the title bar it is used to show the name of the window அத அந்த அப்ளிகேஷன் எந்த அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணிருக்கோமோ அந்த நேம் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்னது இந்த title bar so இந்த title bar first நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா untitled ன்னு இருக்கும் ஓகே கிளியரா otherwise உங்க நேம் டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் நீங்க சேவ் பண்ணனும் சப்போஸ் நீங்க எல்லாம் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஃபுல்லாவே finish பண்ணி முடிச்சிட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ சேவ் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் இங்க என்ன செய்யும் நமக்கு டிஸ்ப்ளே so first we will see the name is untitled name this is the title bar then அது அந்த end cornerல endல என்ன இருக்கும்னா control buttons there are 3 buttons one is close button maximize and then minimize button okay so control buttons in the right corner of the title bar first one minimize and then maximize or restore and then close control buttons நான் first அந்த ரைட்டர்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் maximize னா என்னது minimize னா என்னது அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணனும்னா உள்ள டீடைல்ஸ் பார்த்துட்டோம் then menu bar the menu bar is available for menu options நிறைய இருக்கும் first one file menu the menu contains the commands of all file management tasks like create a new file close save as then print file export etc then next என்ன menu இருக்கும் edit இந்த editல என்னெல்லாம் contents இருக்கும் cut copy paste find and replace etc same as the view menu contains the commands which are used to modify environment அதுல இருக்க நம்மளுடைய அந்த environment அதாவது அந்த numbers இல்லனா coloring ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணா view menus இருக்கும் then insertல row insert பண்ண merge பண்ண modify delete இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும் இந்த insertல இருக்கும் அதே மாதிரி format அந்த text இல்லனா அந்த numbers நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதாவது colors சேஞ்ச் பண்ணதா formattingல இருக்கும் ஓகே then tools spell check auto correct இதெல்லாம் எங்க இருக்கும்னா நமக்கு spell check அதாவது toolsல இருக்கும் tools menu contains various tools and functions such as spell check protect documents insert picture இதெல்லாம் எங்க இருக்கும் toolsல இருக்கும் then data and then window last one என்னது help so this is available for the menu bar and then என்ன இருக்கும்னா toolbars many other toolbars is available for the OpenOffice calc first one standard toolbar
and then formatting toolbar and then formula bar and then name box and then function wizard, sum button and then input line. So the first two toolbar நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸ்டாண்டர்டுனா என்னது, நார்மலாக நம்ம எல்லா விண்டோலையும் எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் இருக்கிறது தான் என்னது ஸ்டாண்டர்ட் டூல்பார். ஸோ ஃபைல் நியூ ஃபைலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஷார்ட்கட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டூல்பாரில் இருக்கும். நியூ, ஓப்பன், கட், காப்பி, பேஸ்ட் இதெல்லாமே எங்கே இருக்கும், நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டூல்பார். ஸோ அதே சேம் அஸ் த ஃபார்மேட்டிங் டூல்பாரில் என்ன இருக்கும், கட் அந்த அதாவது நம்ம எழுதக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர், சைஸ் இதெல்லாமே மாற்றி தான் ஃபார்மேட்டிங் டூல்பார். இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன டூல்பார் இருக்குன்னா ஃபார்முலா பார். This is very important element in your spreadsheet. இது வந்து ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும். It can be name box, function wizard and sum. நம்ம அதாவது உடனுக்குடன் நம்ம சடன்லி நமக்கு சம் பண்ணக்கு தான் இந்த சம் பட்டன் இருக்கும். அண்ட் தென் நேம் பாக்ஸ் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் நம்ம இருக்கோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணது தான் நேம் பாக்ஸ். அண்ட் தென் இட் இஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணது தான் ஃபங்க்ஷன் பாக்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும்னா நம்ம டூல் பாரில் இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ டுடே கிளாஸில் அதாவது எலிமெண்ட்ஸ், விண்டோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா there are 3 எலிமெண்ட்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைட்டில் பார் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் அண்ட் தென் மெனு பார் தென் டூல் பார். இப்போ அந்த 3 டூல் பார், அந்த 3 மெனூஸ்லையும் 3 ஆப்ஷன்ஸ்லையும் மெயின்லி யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னது, டைட்டில் ஆஃப் த விண்டோ அண்ட் தென் மெனு அவைலபிள் ஃபார் த மெனு பார், தென் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் அண்ட் தென் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார், நேம் பாக்ஸ் அண்ட் தென் அட்ரஸ். ஸோ இதெல்லாமே எங்கே இருக்கும்னா இந்த மெனு பாரில் இந்த விண்டோஸ் எலிமெண்ட்ஸில் இருக்கும். அதாவது எந்த விண்டோஸ், ஸ்ப்ரெட்ஷீட் விண்டோஸ், அதாவது ஓப்பன் ஆஃபீஸ், கால்சி விண்டோஸில் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.